Welcome students. In this lecture we are going to study how the transmission of nerve impulse takes place. Transmission of nerve impulse म्हणजे आलेली संवेदना तिचं वहन कशा पद्धतीनं होतं. We know that the transmission of nerve impulse it takes place through the neuron or the nerve cell. Therefore nerve impulse. Now we know that the nerves they have specific feature, खास वैशिष्ट्य आहे न्यूरॉनचं. That is, it can be excited. उत्साहित होते, उत्तेजित होणं, उत्साहित होणं, एक्साइट होणं हे एक खास वैशिष्ट्य आहे कुणाचं? चेतातंतू म्हणजेच न्यूरॉन्स. What is nerve impulse? It is the wave of bioelectrical or electrochemical disturbances which passes along the neuron. What is nerve impulse? It is the wave. It लाट आहे जैव विद्युत bioelectrical or electrochemical disturbances passes along the neuron. It is called as the nerve impulse. Now this each neuron it has a charged cellular membrane. ही जे membrane आहे, membrane म्हणजे the न्यूरोलिमा, एक्झोलिमा, ही जी भित्तिका आहे, पेशी भित्तिकेला आपण membrane म्हणतो, तर ही भिंत. So each neuron it has a charged either positive or negative cellular membrane and a voltage difference on the outer and inner side of membrane. So the extracellular fluid म्हणजे या पेशींच्या बाहेर असणाऱ्या फ्लुइडला एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड असं म्हणतात आणि आतल्या फ्लुइडला इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असं त्या ठिकाणी म्हणतो. So extracellular fluid has both sodium plus and potassium plus. Na plus and potassium, sodium and potassium ions are present in the extracellular fluid outside the neuron or outside the nerve cell. Here the sodium ions are more during the resting stage. Resting म्हणजे ज्यावेळेस कुठल्याही प्रकारची संवेदना वाहत नसते अशा वेळेस एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये जास्त प्रमाणामध्ये काय असतं तर सोडियम आयन्स असतात थोडक्यामध्ये आणि पोटॅशियम आयन्स पण असतात. बट ॲज कम्पेअर टू द पोटॅशियम आयन्स, सोडियम आयन्स आर मोर ऑर प्रीडॉमिनंट. अँड ऑल्सो क्लोराइड आयन्स, while potassium ions are predominant in the intracellular fluid. पोटॅशियमच्या तुलनेत एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये सोडियम आयन जास्त असतात आणि आतलं एक्झॉनच्या आतमधलं जे द्रव आहे फ्लुइड त्याला इंट्रासेल्युलर फ्लुइड म्हणतात, त्याच्यामध्ये पोटॅशियम आयन्स ह्या अधिक असतात. Now nerve is in the resting or the nerve is called as resting nerve when no stimulus is applied and it is at the polarized state. ध्रुवीकरण आपण ज्याला म्हणतो, जसं उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव तसं पोलराइज्ड आहे त्या स्थितीमध्ये हे आयन्स असतात. सो एक्सेस पोटॅशियम K+ ions inside and the negatively charged protein molecules and nucleic acids are in more quantity within the intracellular fluid. Intracellular fluid मध्ये काय असतात? Excess of nucleic acid and proteins which are negatively charged and also the potassium ions are in plenty inside them, and the resting phase or stage it is maintained during the polarized state when the stimulus is not applied. रेस्टिंग पोटेन्शियल आपण ज्याला म्हणतो, न्यूरॉनचं रेस्टिंग पोटेन्शियल कशाला म्हणतात? स्थिर अशा पद्धतीचं पोटेन्शियल आपण ज्याला म्हणतो, तर ते असतं ज्यावेळेस कुठल्याही प्रकारची संवेदना प्राप्त नसते त्यावेळेस त्याला रेस्टिंग पोटेन्शियल आपण न्यूरॉनचं म्हणतो. सो सम
potassium and sodium ions are always they gets leaked across the membrane. सातत्यानं काही प्रमाणामध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम आयन्स हे नियमितपणे लीक होत असतात चॅनल्समधून. चॅनल्स म्हणजे ह्या मेम्ब्रेनवरती काय असतात, असे चॅनल्स असतात, गेट्स और channels open through which the ions sodium or potassium sodium ions enters and potassium ions goes out. Exchange of this sodium and potassium ion, it occurs across the membrane. So sodium and potassium ions always leaks across the membrane. Sodium and potassium pump in the membrane, it actively restores ions to the appropriate side. ज्या त्या बाजूला सोडियम आणि पोटॅशियम आयन्स मेम्ब्रेनच्या दोन्ही बाजूस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आणि इंट्रासेल्युलर फ्लुइड याच्यामध्ये काय होत असतात, रिस्टोर होत असतात, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ द स्टिम्युलस. अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, प्रवाहाच्या विरोधात, अँड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, सोडियम ions are forced out and the potassium ions are forced inside the membrane against the concentration gradient. So this process is a sodium pump or the sodium potassium exchange pump आपण ज्याला म्हणतो. सो ऍक्टिव्ह प्रोसेस जर घडत असेल अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, ज्याला ऍक्टिव्ह प्रोसेस असं म्हणतात प्रवाहाच्या विरोधात, त्याच्या वेळेस कशाची गरज पडते, extra energy in the form of ATP. So ATP energy is required during the active process when the against the concentration gradient, प्रवाहाच्या विरोधात ज्यावेळेस त्यावेळेस ATP लागते, हे आपल्याला माहिती आहे. Now potential difference of -50 negative charge, so -50 to -100 millivolts. And the average of -70 millivolts is produced on two sides of the membrane. मेम्ब्रेनच्या दोन्ही बाजूस -70 to -100, -50 to -100 मिलीवोल्ट्स आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजेच ॲव्हरेज -70 मिलीवोल्ट्स अशा प्रकारचा पोटेन्शियल डिफरन्स, संभाव्य फरक आयन्सचा हा मेंटेन केला जातो किंवा प्रोड्यूस केला जातो दोन्ही बाजूस. सो अबाउट डिफरन्स इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सोडियम अँड पोटॅशियम आयन्स. द पोटेन्शियल डिफरन्स इन अ रेस्टिंग नर्व इज द रेस्टिंग पोटेन्शियल. संभाव्य फरक हा ह्या रेस्टिंग न्यूरॉनमध्ये किंवा नर्वमध्ये जो असतो त्याला आपण रेस्टिंग पोटेन्शियल असं म्हणतो. अँड इट इज ऑलवेज -70 millivolts. The resting membrane shows the differential permeability. ही जी मेम्ब्रेन आहे रेस्टिंग, हिला आपण कोणते एक्झॉन म्हणतो, हे एक्झॉन आहे. म्हणजे हे जे एक्झॉन आहे याची डायग्राम आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे ट्रान्सवर्स, आणि याला आपण कोणतं म्हणतो, रेस्टिंग एक्झॉन. रेस्टिंग एक्झॉन का म्हणतात, स्थित असणारं, की ज्या वेळेस कुठल्याही प्रकारचा स्टिम्युलस या मेम्ब्रेनला प्राप्त झालेलं नसतं. ही मेम्ब्रेन आहे आणि आपल्याला माहिती आहे हे काय आहेत, ह्या ठिकाणी असणारे हे चॅनल्स आहेत, आयन एक्सचेंज घडणारे किंवा व्हेलोसिटी गेट्स आपण ज्याला म्हणतो, गेट, की ज्याच्यातून हे आयन्स आहेत ते काय होतात, ते आत बाहेर येत असतात, त्यांचं एक्सचेंज घडत असतं. तर रेस्टिंग मेम्ब्रेन इट शोज डिफरन्शियल परमेबिलिटी, फरक दाखवतं परमेबिलिटीमध्ये रेस्टिंग मेम्ब्रेनमध्ये. सो इट इज मोर परमिएबल टू पोटॅशियम दॅन द सोडियम आयन ड्युरिंग रेस्टिंग स्टेज. रेस्टिंग पोटेन्शियल ज्यावेळेस असं स्थिर, ज्यावेळेस स्टिम्युलस प्राप्त झालेला नसतो, अशा वेळेस ह्या एक्झॉनची मेम्ब्रेन जी आहे ती जास्त परमिएबिलिटी दाखवते. कुणाला, तर पोटॅशियम आयन्सला, कुणाच्या पेक्षा, सोडियम आयन्सपेक्षा. सो मोर पोटॅशियम आयन्स गेट्स डिफ्युज्ड आउट साइड द मेम्ब्रेन than the sodium ions and causes difference in polarity.
पोलॅरिटीमध्ये फरक या ठिकाणी आपल्याला इथे दिसून येतो. तर तो कशामुळे होतो? रेस्टिंग स्टेजमध्ये आपल्याला माहिती आहे पोटॅशियम आयन्स हे जास्त बाहेर जाताना दिसतात कुणाच्या तुलनेत? सोडियमच्या तुलनेत. सो रिमेंबर, याला आपण काय म्हणतो? डिफरन्स इन द पोलॅरिटी, परमिएबिलिटी, आणि त्याच्यावरून पोलॅरिटी डिपेंड असते याचे न्यूरॉनची. सो इट इज मोर परमिएबल टू पोटॅशियम दॅन सोडियम. सो मोर पोटॅशियम डिफ्युजेस आउट, बाहेर जातात त्या गेट्समधून, चॅनल्समधून, आणि सोडियम आयन्स च्या तुलनेमध्ये, अँड कॉजेस डिफरन्स. सो निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन अँड न्यूक्लिक ॲसिड्स ओव्हरऑल मेक्स निगेटिव्ह चार्ज इनसाइड द एक्झॉन. मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये, एक्झॉनच्या आतमध्ये निगेटिव्ह चार्ज त्या ठिकाणी फॉर्म होतो जास्त प्रमाणात पोटॅशियम आयन्स बाहेर गेल्यामुळे. अँड सोडियम आयन्स त्यावेळेस क्लोज झालेले असतात, त्याचे गेट्स क्लोज झालेले असतात, सोडियम गेट्स, आणि त्याच्यामुळं आतमध्ये एक निगेटिव्ह चार्ज त्या ठिकाणी तयार होतो मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये. अंडरस्टूड? सो हिअर द nerve membrane, it has leakage and many gated channels for the sodium and potassium ions exchange called voltage gated channels. या चॅनल्सला काय म्हणतात? व्होल्टेज गेटेड चॅनल्स, ज्याच्यामधून सोडियम आणि पोटॅशियम काय होत असतात? लिकेज होत असतं. सो बिकॉज ऑफ this membrane, nerve membrane, it enables to change the membrane potential. याच्यामुळं द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल आहे तर ते चेंज होण्यासाठी याची मदत होते. टू ॲक्टिव्ह पोटेन्शियल, क्रियाशील अशा पद्धत, इन रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस, स्टिम्युलायला प्रतिसाद म्हणून त्या ॲक्टिव्ह पोटेन्शियल त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतं. सो सोडियम अँड पोटॅशियम चॅनल्स आर सेपरेट, दे ओपन्स सेपरेटली. ड्युरिंग रेस्टिंग पोटेन्शियल, ज्यावेळेस कुठल्याही प्रकारची संवेदना नसते, स्टिम्युलस नसतो, त्याला आपण रेस्टिंग पोटेन्शियल म्हणतो न्यूरॉनचं. सो ड्युरिंग रेस्टिंग पोटेन्शियल बोथ द गेट्स आर क्लोज्ड अँड द मेम्ब्रेन्स रेस्टिंग पोटेन्शियल इज मेंटेन. म्हणजे त्या मेम्ब्रेनचं रेस्टिंग पोटेन्शियल म्हणून आपण याला रेस्टिंग एक्झॉन म्हणतो, ज्या ह्याच्यामध्ये बोथ द गेट्स आर क्लोज्ड here, but still there is leakage of sodium and potassium ions throughout. Unless and until the stimulus is applied, the neuron is at the resting stage or resting potential. Next, while studying this transmission of nerve impulse, you should not forget the diagram of the nerve or the nerve cell, neuron, because the impulse gets transmitted through the neuron or the nerve fiber, and the same thing we are studying, transmission of nerve impulse. So what is now? How does the nerve impulse is generated? Nerve impulse कशी generate होते? That we are going to study. Now generation of nerve impulse, generation म्हणजे निर्माण होणं, एक इम्पल्स निर्माण होणं, कंडक्ट करणं आणि ट्रान्समिट करणं, ह्या क्रिया आपण ज्याला म्हणतो, ते कोणत्या माध्यमातून होतात? तर ह्या डायग्राम्सच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात घ्यावं लागेल. नाउ फर्स्ट स्टेप इन द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज द डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशनचं मिनिंग अवनतीकरण आपण ज्याला म्हणतो, डिपोलरायझेशन, अवनतीकरण. When there is no stimulus is applied, the nerve show resting potential. Just before some time I told you that when there is no stimulus applied, nerve shows the resting potential. Here you can see, this is the nerve, it's showing resting potential, means resting axon. There is no stimulus applied here. संवेदना कुठलीही नाही, त्याच्यामुळं रेस्टिंग. So
any change or the disturbance or stimuli to the membrane, it causes sodium ions, sodium Na plus, to enter the membrane. When the stimulus is applied, we can see the sodium ions, they enters the membrane. We are studying the first stage, that is depolarization. Depolarization च्या वेळेस काय होतं, स्टिम्युलस अप्लाय केला जातो, प्राप्त केला जातो न्यूरॉनला इथे. त्यावेळेस या बाजूने कन्सिडर करू आपण एक्साइटेड, उत्तेजित झालं, म्हणजे इथं काय अप्लाय झाला, स्टिम्युलाय अप्लाय झाला. स्टिम्युलाय अप्लाय झाल्यानंतर त्या न्यूरॉन मध्ये काय चेंज होतो, तर डिपोलरायझेशन त्या ठिकाणी घडतं. डिपोलरायझेशन मध्ये काय होतं की कुठल्याही प्रकारचा स्टिम्युलाय, एनी स्टिम्युलाय टू द मेम्ब्रेन, इट कॉजेस सोडियम आयन्स टू एंटर द मेम्ब्रेन and lowers the potential difference. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे संभाव्य फरक जो आहे आयन्सचा, तर तो काय केला जातो, कमी केला. लोअर द पोटेन्शियल डिफरन्स लेस दॅन -70 mmHg and the membranes become more permeable to sodium ions. स्टिम्युलस अप्लाय केला, एक्साइट झाला एक्झॉन, त्यावेळेस काय झालं, सोडियम गेट्स चॅनल्स ते ओपन झाले आणि जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये सोडियम आयन्स हे आतमध्ये आले आणि इथला जो निगेटिव्ह चार्ज होता, इथे निगेटिव्ह चार्ज कशामुळं, निगेटिव्ह ऑर्गॅनिक आयन्स असतात पोलराइज स्टेजमध्ये, रेस्टिंग स्टेजमध्ये. इथं प्रोटीन्स आणि प्रोटीन्स आणि इलेक्ट्रोलाइट्स निगेटिव्ह त्या ठिकाणी असतात आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी निगेटिव्हिटी तयार होते. परंतु इथं स्टिम्युलस अप्लाय झाल्यानंतर काय झालंय, सोडियम प्लस आयन्स एंटर झाले आणि इथली पोटेन्शियल डिफरन्स हा चेंज झाला. बाहेर आपल्याला दिसतंय सोडियम च्या ठिकाणी निगेटिव्ह एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला आणि आतमध्ये सोडियम स्टिम्युलस अप्लाय केल्यानंतर पॉझिटिव्ह चार्ज त्या ठिकाणी निर्माण झाला. So the membrane becomes more permeable to sodium ions. These voltage gated sodium plus and potassium plus channels, they has ability to change the potential difference of membrane. मेम्ब्रेनचा जो संभाव्य फरक आहे तो बदल घडवून आणण्याची क्षमता या व्होल्टेज गेटेड चॅनल्स सोडियम आणि पोटॅशियम मध्ये तयार होते. सो ड्युरिंग रेस्टिंग पोटेन्शियल बोथ गेट्स आर क्लोज्ड. Sodium and potassium gates are closed here during resting phase, but during depolarization the sodium gates opens and the potassium gets closed. Sodium gates open and potassium gates are closed. So remember this, during depolarization it takes place. And so the sodium ions rush or enters into the axon and brings depolarization. Depolarization opposite to polarization or polarity, depolarization. So extracellular fluid becomes electronegative. Here you can see this is extracellular fluid. It becomes the electronegative with respect to the inner membrane. It is electropositive. So the value of action is +30 millivolts. जी कमी असते ती वाढून काय होते, +60 millivolts होते. That's why this it triggers the depolarization in next part, while it itself starts to repolarize. It itself starts to repolarize. आता अशाच प्रकारचा जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो लगेच पुढे सरकतो आणि पूर्वीचा जो डिपोलरायझेशन झालेलं असतं ते परत कशाकडे येतं, रिपोलरायझेशन कडे येतं. मग इथे काय, रिपोलरायझेशन हा पार्ट कसा झाला, रिपोलराइज झाला. परत इथं पॉझिटिव्ह झाले, आतमध्ये निगेटिव्ह. परत याच्या पुढच्या भागामध्ये काय झाले, पॉझिटिव्ह इंट्रासेल्युलर अँड निगेटिव्ह एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतं. अशा पद्धतीनं व्हॉट हॅपन्स, द
electrocellular fluid becomes electronegative with respect to the inner membrane. It is electropositive, and the value of action, that is, it was plus 30 millivolts, it turns to plus 60 millivolts. So because of this, depolarization in next part takes place, while the itself starts again to repolarize. The next step in the generation of nerve impulse is repolarization. In this process, there is change in the polarity from depolarized back to original. There is change in the polarity back to repolarization. इथे डिपोलरायझेशन झालं, परत कोणत्या अवस्थेत येतं रिपोलरायझेशन. परत हे डिपोलरायझेशन पुढे सरकेल, इकडे काय होईल, रिपोलरायझेशन त्या ठिकाणी दिसून येतो. सो चेंज इन द पोलॅरिटी फ्रॉम डिपोलराइज्ड बॅक टू द ओरिजिनल स्टेट, दॅट इज पोलरायझेशन, is done by the process called as repolarization, and this process occurs after short period, that period is called as refractive period. This is the property of the nerve fiber, refractive period. Small time is required for the transmission of impulse, and during this process this repolarization takes place. Here the sodium gates are closed and potassium gates are opened. Sodium potassium pump gets operated. It comes into operation. So sodium gates are closed and potassium gates are opened. Here sodium gates are closed and during repolarization the sodium gets closed and the potassium gets opened during repolarization. Here you can observe the change. Potassium ions going out, there is influx or rush of sodium ions here in. This is depolarization. During repolarization, what happens? The potassium gates they gets opened and sodium gates they are closed. So this process of the production of wave of stimulation causing depolarization and again repolarization, these processes is repeated continuously up to the end of axon terminal. This process, repolarization, depolarization, again depolarization, repolarization, these processes are simultaneously continued, or they are repeated continuously up to the end of axon, and during this process the nerve impulse is generated. So this process is self-propagating process. Self-propagating म्हणजे स्वतः प्रसारित होणारी, प्रसार पावणारी ही जी प्रक्रिया आहे, स्वयं प्रसारित होणारी प्रक्रिया, self-propagating process. Now what happens in medullary nerve? Medullary means the neuron which is insulated with the myelin sheath. It prevents the flow of ions. प्रतिबंध ही जी आहे याला आपण मेड्युलरी नर्व म्हणतो, कारण हे काय आहे, दिस इज मायलिन शीथ. याचाही प्रभाव या जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स वरती होत असतो. कशा पद्धतीने होतो तर याच्यामध्ये काय होतं, द मायलिन शीथ जी आहे ती काय करते, प्रिव्हेंट करते, प्रतिबंध करते फ्लो ऑफ आयन्स. सोडियम आतमध्ये, पोटॅशियम हा जो फ्लो आहे आत बाहेर होण्याचा आयन्सचा, तर याच्यावरती काय करते, प्रिव्हेंट करते. कारण त्या शीथमधून ते फक्त ट्रान्सपोर्ट कुठून होतं, जिथं नोड ऑफ रेनवियर, इथं गॅप आहे, इंटरवल आहे, आणि त्या इंटरवल मधूनच फक्त सोडियम आणि पोटॅशियम. मग अशा वेळेस काय होतं, व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग दिस nerve impulse, it has to jump from one node of Ranvier to another node. एका नोड ऑफ रेनवियर पासून दुसऱ्या नोड, इथे मधून पोटेन्शियल डिफरन्स कुठलाही न होता डायरेक्ट ती मेसेज जो आहे, संवेदना, ती याच्यावरून इथे जंप करते. सो इन मेड्युलेटरी नर्व
myelinated nerve fiber, myelin sheath prevents the flow of the ions, and the transport pump and gate channels operate only in node of Ranvier. ट्रान्सपोर्ट आणि गेट चॅनल्स कुठे ऑपरेट होतात? फक्त नोड ऑफ रॅन्युअर, जिथंच एक्सचेंज ऑफ दिस सोडियम अँड पोटॅशियम. सो ॲक्शन पोटेन्शियल इट कॅनॉट ट्रॅव्हल ॲज अ वेव्ह ऑफ द मेम्ब्रेन as it jumps from one node of Ranvier to another. So this type of transmission of nerve impulse from one node of Ranvier, generation of nerve impulse from one node of Ranvier to the other, this movement or this process is called as saltatory conduction, and it is at the rate of 120 meters per second. So in this way there is generation of nerve impulse which occurs by the process called as depolarization and repolarization. So in this way the transmission of nerve or conduction of nerve impulse takes place by the exchange of the ions by showing depolarization and repolarization. That's all. Thank you.